ચાલુ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીને ફોન આવ્યો। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને ચાલુ કાર્યક્રમમાં ફોન આવતા તેઓ કાર્યક્રમ છોડીને બહાર જતા રહ્યા। મુખ્યમંત્રી ચાલુ કાર્યક્રમમાં જ ફોન લઈને સ્ટેજ પરથી બહાર નીકળી ગયા। ગાંધીનગરના NFSU ખાતે જે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો તે કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે હાજરી આપી હતી। તેમની હાજરી દરમિયાન તેઓને ફોન આવે છે કોઈકનો। હવે તે ફોન કોનો છે, કઈ રીતે આવ્યો, શું છે તેની પાછળ તો કોઈ તપાસમાં સામે આવ્યું નથી। જ્યારે મુખ્યમંત્રીને ફોન આવતા તેઓ બહાર નીકળી ગયા છે ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં આ ઘટના બની હતી। તો આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલ તોડવામાં સરકાર સફળ। કેટલાક જિલ્લાઓમાં કર્મચારીઓ ફરજ પર હાજર થયા છે તેવી ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે। તેવા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે કે આરોગ્ય કર્મચારીઓની જે હડતાળ છે તે તોડવામાં સરકાર સફળ થઈ છે અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં આરોગ્ય કર્મચારીઓ જે છે તે ફરજ પર પાછા આવી રહ્યા છે। ત્યારે કર્મચારી મહાસંઘના પ્રમુખનો હડતાળ ચાલુ હોવાનો દાવો છે। ખેડા સહિત કેટલાક જિલ્લામાં કર્મચારીઓ હાજર થયા તેવો દાવો હતો। ત્યારે કર્મચારી મહાસંઘના પ્રમુખે હડતાળ ચાલુ છે તેવો દાવો કર્યો છે। हमारा खेड़ा जिला पंचायत आरोग्य शाखा तमाम कर्मचारीओ सेवा पर परत आवी गयेला छे अने हवे हड़ताल पर नथी अने जे आरोग्य सेवाओं हती ए पूर्ववत कार्यान्वित करवामां आवेल छे अने सेवाओं सुचारू रूपथी कार्यान्वित थाय ए बाबतमां एमने एश्योरन्स आपे छे। तो आरोग्य कर्मीओनी हड़ताल समाप्त थयाना समाचार खोटा साबित थया छे। आरोग्य कर्मचारी संघना प्रमुखे समाचारोनुं खंडन कर्युं। सोशल मीडिया पर वायरल समाचारोने तेओए खोटा गणाव्या छे अने ते समाचारोनुं तेमना द्वारा खंडन करवामां आव्युं छे। टेलिफोनिक वातचीतमां हड़ताल चालू होवानुं कह्युं छे। जिल्ला कक्षाए कर्मचारीओ काम पर फर्याना समाचार जे हता ते तमाम समाचारने तेओए खोटा साबित कर्या छे अने सोशल मीडिया पर समाचार वहेता थया हता ते समाचार खोटा छे। गुजरात राज्य आरोग्य कर्मचारी महासंघ गांधीनगरनी अचोक्कसनी मुदतनी हड़ताल शरू छे अने ज्यां सुधी आ बाबते अमारी मुख्य मांगणी न संतोषाय त्यां सुधी अने ते मांगणीना जीआर न थाय त्यां सुधी अचोक्कस मुदतनी हड़ताल शरू छे अने शरू ज रहेशे। तो विमल चुडासमाना आक्षेप पर महेश कसवालानी प्रतिक्रिया सामे आवी छे। खनिज माफिया मुद्दे विमल चुडासमाने जवाब आप्यो छे। विमलभाई हमणां नगरपालिकानी चूंटणीमां हारी गया। चूंटणी हार्या एटले पाया विहोणा आरोप लगावे छे। मीडियामां छवाई जवा माटे प्रयास करे छे तेवुं चुडासमा द्वारा कहेवामां आव्युं छे। तेमना विस्तारमां गया वर्षे 140 आ वर्षे 43 केस थया छे। CSR फंड मुद्दे कलेक्टरे धारासभ्योनुं सांभळवुं जोईए तेवुं पण चुडासमा द्वारा कहेवामां आव्युं छे। त्यारे MLA किरीट पटेलना आरोप पर कसवालानी प्रतिक्रिया सामे आवी छे। कसवालाए कह्युं छे 2005 पहलाना गैरकायदे बांधकाम माटे सुधारो कर्यो छे। कोंग्रेसे जे पाप कर्युं ए धोवानुं काम भाजप सरकारे कर्युं छे। प्रतिपक्षना माननीय धारासभ्य विमलभाई चुडासमाए आम तो कही शकाय के माननीय धारासभ्य छे। हमणां ज नगरपालिकानी चूंटणीमां पण तेओए हारनो स्वीकार करवो पड्यो छे। एनो मतलब ए थयो के जन समर्थन गुमावी चूक्या छे। एटला ज माटे क्यांक जन समर्थन मेळववा माटे सरकार उपर तथ्य विहोणा आक्षेपो करी अने राजकीय धरा तलाशी रह्या छे। माननीय विमलभाई चुडासमा जे खनिज चोरी माटे आपना जिल्लामां जे व्यक्तिगत आरोप तमे करी रह्या छो, जे नामनो आरोप करी रह्या छो, आप एक जागृत धारासभ्य तरीके 2 वर्षनी अंदर एमनी फरियाद सुद्धा तमे तंत्र पासे करी शक्या नथी। सरकारनो ऑफिशियल डेटा तंत्रए आजे ऑफिशियली कह्युं छे के आवा कोई व्यक्तिगत नामनी 2 वर्षनी अंदर फरियाद न धारासभ्य द्वारा थई छे न कोई व्यक्ति द्वारा जिल्लामांथी थई छे। तो MLA विमल चुडासमाना विरोधनो विवाद वकर्यो छे। MLA जीतू वाघाणीए उठाव्यो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। विमल चुडासमाए मीडियामां बाइट आपी तेवुं वाघाणी द्वारा कहेवामां आव्युं। अध्यक्षनी सूचना छतां बाइट आपवी अयोग्य छे। चर्चा न थई होय ते बाइट न आपवी जोईए तेवुं पण जीतू वाघाणीए कह्युं। त्यारे चुडासमा सामे विशेषाधिकारी भंगनी कार्यवाहीनी रजूआत करी मंत्री ऋषिकेश पटेलनी विधानसभा अध्यक्षने रजूआत।
રેકોર્ડ પરથી દૂર કર્યા તે શબ્દો ચુડાસમા બાઇટમાં બોલ્યા છે. રેકોર્ડ પરથી દૂર કરાયેલા મુદ્દા પ્રસિદ્ધ ન કરી શકાય. ફરી થશે તો વિશેષાધિકાર ભંગની ફરિયાદ થશે. અધ્યક્ષ દ્વારા તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. તો મહારાણા સાંગા પર સમાજવાદી પાર્ટી સાંસદની ટિપ્પણીનો વિવાદ જે છે તેમાં સાંસદ રામજીલાલ સુમનને લઈ ધારાસભ્યનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. સાંસદની ટિપ્પણીને ધવલસિંહ ઝાલાએ વખોડી. મહારાણા સાંગાને ગદ્દાર ગણાવવામાં આવ્યા. ટિપ્પણી સહેજ પણ ન ચલાવી લેવાય તેવું ધવલસિંહે કહ્યું છે. આજે ગૃહમાં આ બાબતે પોઝિટિવ વાત કરી. એ રાજાઓ ન હોત તો મુઘલ સામ્રાજ્ય હોત. ગંભીર કલમો સાથે ફરિયાદ દાખલ થાય તેવી માંગણી પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે. સમાજવાદી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ રામજીલાલ સુમને વીર શિરોમણી હિન્દુ મહાસમ્રાટ સુરવીર મહારાણા પ્રતાપના પૂર્વજ રાણા સાંગાજીને ગદ્દાર અને દેશદ્રોહી ગણાવ્યા. આ સેટ પણ ચલાવી ના લેવાય એ પ્રકારની વાત હતી ને વિધાનસભા ગૃહની અંદર પણ મેં આને પોઝિટિવલી વાત કરી છે, કારણ કે તમામ ધારાસભ્યોને આ વાતથી માહિતગાર કરવાની વાત હતી. હિન્દુ સમ્રાટ મહારાણા પ્રતાપના રાણાના વંશજ રાણા સાંગાજી ખૂની યુદ્ધ લડીને હિન્દુત્વને બચાવવા માટેના પૂરા પ્રયત્ન કર્યા અને પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું. અને મહારાણા પ્રતાપ કે એમના વંશજો જો ના હોત કે 562 રજવાડાઓ દેશના માટે અર્પણ કરી દીધા તેવા રાજાઓ જે ના હોત કે જેમણે જીવનું બલિદાન આપ્યું છે દેશ માટે, તો હું માનું છું કે આ હિન્દુત્વને બચાવવાની જે કામગીરી હોત એ થઈ ના હોત ને આજે સામ્રાજ્ય મુઘલ સામ્રાજ્ય હોત. તો આ તરફ રાણા સાંગા અંગે ટિપ્પણીને લઈ સુરતના ઓલપાડની કરણી સેના દ્વારા પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. સમાજવાદી પક્ષના સાંસદ રામજીલાલ સુમન દ્વારા રાણા સાંગા વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને ક્ષત્રિય સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. ત્યારે ઓલપાડ ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો અને કરણી સેનાના યુવાનો દ્વારા પ્રાંત કચેરી ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી અને સાંસદ પદથી દૂર કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. જે પ્રમાણે ભારતના લોકતંત્રના મંદિરમાં સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ સભ્ય દ્વારા રાજ્યસભામાં રામલાલજી સુમનજી દ્વારા રાણા સાંગાની વિરુદ્ધમાં જે પ્રમાણે અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી એના સંદર્ભે આજ રોજ ઓલપાડ તાલુકા પ્રાંત અધિકારીશ્રીને અમે સૌ રાજપૂત કરણી સેનાના આગેવાનો અને હોદ્દેદારશ્રીઓ દ્વારા આવેદનપત્ર આપી અમારો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. આજના આ કાર્યક્રમ પ્રસંગે સમસ્ત રાજપૂત સમાજ પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ઓલપાડથી આગ્રાની દૂરી પણ દૂર નથી એવું અમે આજે બતાવ્યું છે. તો સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ દ્વારા રાણા સાંગા વિશે કરાયેલ ટિપ્પણીને લઈને ઠેર ઠેર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ભુજ ખાતે કચ્છ જિલ્લા રાજપૂત કરણી સેનાએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. રાજ્યસભામાં સમાજવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને રાજ્યસભાના સાંસદ રામજીલાલ સુમને રાણા સાંગા વિશે અભદ્ર ભાષામાં ટિપ્પણી કરી હતી, જેનો ભુજમાં પણ વિરોધ જોવા મળ્યો છે. કરણી સેના અને બજરંગ દળ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પાઠવી સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામજીલાલ સુમન સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે. આજે શ્રી રાજપૂત કરણી સેના તેમજ સમસ્ત સનાતન હિન્દુ ધર્મ દ્વારા બધા આગેવાનોની સાક્ષીમાં રાણા સાંગા વિશે જે સુમનલાલજી જે પણ નિવેદન આપ્યો હતો એના વિરોધમાં આજે ભેગા થયા છીએ અને અમારી એવી માંગ છે કે સંસદમાં મુદ્દો ઉપડ્યો તો ત્યાં જ સભાના જે પ્રમુખ છે એમની જ ફરજ થાય છે કે એ જ એમને ત્યાંથી બરખાસ્ત કરે અને એમના ઉપર ફરિયાદ કરે. આવનારા દિવસોની અંદર આવો કોઈ પણ સંસદ હોય કે અન્ય કોઈ પણ નેતા હોય આવું કાંઈ પણ ટિપ્પણી કરે છે તો એને ઉપરથી સરકાર જ વિરોધ એને ડાયરેક્ટ ત્યાંથી જ એના ઉપર ફરિયાદ થવી જોઈએ. તો નહીં તો આ જેમ આજે આખા ભારતની અંદર શ્રી રાજપૂત કરણી સેના દ્વારા તેમજ રાજપૂત સમાજ દ્વારા વિરોધ થઈ રહ્યા છે. આજે આખા ગુજરાતની અંદર દરેક તાલુકા જિલ્લા મથકે તેમજ ગ્રામ્ય મથકે દરેક ઠેકાણે આવેદનપત્ર આપી અને વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે. આ અખિલેશ પાર્ટીના જે સાંસદ છે સમાજવાદી પાર્ટીના એ એક નંબરનો મૂર્ખ માણસ છે. એ ઇતિહાસ નથી જાણતો. ખરેખર તો 1509માં જ્યારે
રાજગાદી સંભાળી શ્રી મહારાણા સંગ્રામજી રાણા સાંગા તરીકે ઓળખાય છે તે 1528 સુધી પોતાનો શાસન સંભાળ્યો. 19 વર્ષ જેવો સમય પોતાના શાસન દરમિયાન 19 વર્ષની અંદર 18 તો તેમને યુદ્ધ લડ્યા હતા. તેમનો એક હાથ, પગ અને એક આંખ કપાઈ ગઈ હતી. 80 થી વધારે તેના શરીર ઉપર ઘાવ હતા. છતાં પણ એ યુદ્ધ લડ્યા હતા. એના માટે સમગ્ર ભારત દેશ અને હિન્દુસ્તાનની પ્રજા અને હિન્દુત્વ ટકાવવા માટે લડ્યું હતું. તો વલસાડી હાફૂસ કેરીને જીઆઈ ટેગ આપવા રજૂઆત કરવામાં આવી. વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલે આ રજૂઆત કરી. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલને રજૂઆત કરવામાં આવી. વલસાડી હાફૂસ કેરી દેશ અને વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. વલસાડી હાફૂસ કેરીને જીઆઈ ટેગ મળવાથી ફાયદો થશે, તેથી તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે તેને જીઆઈ ટેગ આપવા માટે. દેશના કેન્દ્રીય મંત્રી વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પિયુષ ગોયલજીને મળીને મેં રજૂઆત કરી છે, એમને લેટર પણ આપ્યું છે. એમાં મેં જણાવ્યું છે કે 1960માં જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત અલગ પડ્યું ત્યાર લગીને વલસાડ અને નવસારી પણ કોંકણ વિભાગમાં જ આવતું હતું. એટલે બંને રાજ્ય એકબીજાના પૂરક બનશે, એકબીજાના પ્રતિસ્પર્ધી બનવાના નથી. બંને રાજ્યના ખેડૂતને લાભ જ થશે. એના માટે આ જીઆઈ ટેગ બહુ જરૂરી છે. એના લીધે મારા લાખો ખેડૂત ગુજરાતના છે એને પણ ફાયદો થશે, મહારાષ્ટ્રને પણ ફાયદો થશે. તો વાત ગાંધીનગરની કરીએ તો ગાંધીનગરમાં નોનવેજ અને ઈંડાની લારીઓ બંધ રહેશે. ચૈત્રી નવરાત્રિમાં નોનવેજ અને ઈંડાની લારીઓ બંધ રાખવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. 30 થી 12 એપ્રિલ સુધી આ લારીઓ બંધ રાખવા આદેશ કરાયો છે. ગાંધીનગરના મેયર મીનાબેન પટેલે કમિશનરને જાણ કરી છે. ત્યારે ચૈત્રી નવરાત્રિ 30 એપ્રિલથી શરૂ થતી હોવાથી 30 તારીખથી નોનવેજ અને ઈંડાની લારીઓ ગાંધીનગરમાં બંધ રહેશે તે માટે આદેશ કરવામાં આવ્યો છે અને મેયર દ્વારા જાણ પણ કરવામાં આવી છે. અને ગાંધીનગરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે ચૈત્રી નવરાત્રિ દરમિયાન ગાંધીનગરમાં જે નોનવેજની લારીઓ, ઈંડા અને કતલખાના ચાલે છે એને બંધ રાખવા માટે કમિશનરશ્રીને પત્ર સૂચવ્યો છે. તો યુસીસી સમિતિ દ્વારા નર્મદા જિલ્લાના રાજકીય આગેવાનો, પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો અને સંસ્થાઓ સાથે કલેક્ટર કચેરીના કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે એક બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સમાન સિવિલ કોડને લઈને મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો, જેમાં કેટલાકે સમર્થન આપ્યું જ્યારે કેટલાકે તેનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સમાન સિવિલ કોડનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે જો આ કાયદો લાગુ થશે તો આદિવાસીઓના તમામ હકો છીનવાઈ જશે. બીજી તરફ મુસ્લિમ સમાજના વકીલ RM કુરેશી અને નર્મદા જિલ્લા મુસ્લિમ સમાજ તરફથી પણ આ કાયદાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આની સામે ભાજપના નર્મદા જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવે સમાન સિવિલ કોડનું સમર્થન કરતા કહ્યું કે આદિવાસી સમાજના લોકો પણ ઈચ્છે છે કે આ કાયદો ગુજરાતમાં લાગુ થવો જોઈએ. આ બેઠકમાં સમાન સિવિલ કોડને લઈને ચર્ચાઓ ગરમાઈ હતી. જ્યાં એક તરફ સમર્થનના સૂર સંભળાયા ત્યાં વિરોધનો અવાજ પણ એટલો જ મજબૂત રહ્યો. સમાન સિવિલ કોડ સમિતિ દ્વારા નર્મદા જિલ્લામાં સમાન સિવિલ કોડ લાગુ કરવા માટેના સૂચનો અને મંતવ્યો લેવા માટેની આજે કમિટીની બેઠક હતી. આ કમિટીમાં અમે બેઠા, શરૂઆતમાં અમે એમના પર જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો એટલે એમણે કીધું કે રાજ્યના ગૃહમંત્રી દ્વારા એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે આદિવાસી પર લાગુ ના થાય, પણ રાજ્યના CM સહિતના કેટલાય નિવેદનો આપીને એ ફરી જતા હોય છે. ત્યારે અમે લેખિત માંગ કરી છે કે આદિવાસીઓ પર લાગુ થવાના છે કે કેમ. આજે નર્મદા જિલ્લામાં યુસીસીની કમિટી દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યુસીસીના મુદ્દે બેઠક થઈ, જેમાં દરેક સમાજના આગેવાનો, સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ ઉપસ્થિત હતા. બધાના અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યા અને બધાના મંતવ્યો બન્યા છે કે દેશની અંદર બધા જ લોકો માટે એક સમાન કાયદો હોવો જોઈએ. મહિલા હોય, પુરુષ હોય, બધા લોકોને સમાન અધિકાર મળવા જોઈએ અને સમાન કાયદો હોવો જોઈએ. અને વિશેષ કરીને આપણો આદિવાસી જિલ્લો છે ત્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રીશ્રીએ પણ યુસીસીની જ્યારે જાહેરાત થઈ ત્યારે સ્પષ્ટ કીધેલું હતું કે આદિવાસી સમાજને આમાંથી બાકાત રાખ્યો છે, આમાં લેવાનો નથી. તો એ બાબતે પણ ઘણી ચર્ચા થઈ, ઘણા લોકોનું સમર્થન પણ મળ્યું છે કે આદિવાસી સમાજને પણ આમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ. તો સુરતની માંગરોળ તાલુકા પંચાયતના સભ્યની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લીંબાળા બેઠકના ભાજપના સભ્ય ભરત પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. માંડવી પ્રાંત અધિકારી દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ભરત પટેલે જમીન પર બેંકનો બોજો કમી કરવા
ખેલ કર્યા છે તે વિરુદ્ધ તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી અને જેને લઈ જમીન પર 95,16,00,000ના 2 બોજા હોવા છતાં જમીન વેચી નાખી અને ભરત પટેલે બોજા કમી થયાના નકલી પ્રમાણપત્ર પણ રજૂ કર્યા હતા. પ્રમાણપત્ર નકલી હોવાનો બેંક મેનેજરે ખુલાસો કર્યો અને તે મુદ્દે તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી અને પોલીસે ભાજપના સભ્ય ભરત પટેલની ધરપકડ કરી છે. તો બાવળામાં કંપનીમાં કરંટ લાગતા એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે. સાણંદ માર્ગ પર બનતી HRS કંપનીનો આ બનાવ છે. 2 લોકો કંપની બહાર વોલ પર ફેન્સિંગનું કામ કરી રહ્યા હતા. લોખંડની એંગલ ઇલેક્ટ્રિક વાયરને અડી જતા કરંટ લાગ્યો. એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું અને અન્ય વ્યક્તિને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. 4 સંતાનોએ પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. તો અમરેલીના લાઠીમાં મહિલાની લાશ મળી આવી. ગાગડિયા નદીમાંથી મહિલાની નિર્વસ્ત્ર લાશ મળી આવી. મૃતક મહિલા પરપ્રાંતીય હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન. લાઠી પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે. તો આ તરફ સાબરકાંઠાના ઈડરમાં 15 લાખની લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો છે. સાબરકાંઠા LCB ટીમે 2 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. રાહુલ વણઝારા અને કિરણ ચેનવાને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. 15 લાખ પૈકી 12 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ પણ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. બેંકમાં ફરજ બજાવતા યુવાને આ કારસો રચ્યો હતો. વિવેક શાહ બેંકમાં હંગામી ધોરણે ફરજ બજાવે છે. 2 યુવકો સાથે મળીને લૂંટનો કારસો રચવામાં આવ્યો હતો. ઝડપાયેલા 2 આરોપી ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે. તો ભુજમાં છેતરપિંડીના ગુનામાં 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી છેતરપિંડી આચરી હતી. ખાનગી સંસ્થામાં ખોટા દસ્તાવેજ આપી નોકરી મેળવી હતી. LCB આરોપી પિતા પુત્રને જામનગરથી ઝડપી પાડ્યા છે. તો વડોદરામાં તોડ કરતા 2 નકલી પોલીસ ઝડપાયા છે. બંને આરોપી પોલીસની ઓળખ આપી તોડ કરતા હતા. આરોપી વિજયસિંહ રાઠોડ, મયંક માળી ઝડપાઈ ચૂક્યા છે. ફરિયાદીને પોલીસની ઓળખ આપી ધમકી આપી હતી. 20,000નો તોડ કરી ફરાર થયા હતા અને બંને આરોપી વિજયસિંહ પાસેથી પત્રકારનું કાર્ડ પણ મળી આવ્યું. અગાઉ આરોપી વિજયસિંહ સામે 3 ગુના નોંધાયેલા છે. પોલીસે બંને આરોપીની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસની ઓળખ આપી અને તેને દમ માર્યો અને ડરાવ્યો કે ભાઈ તું શું કરે છે અહીંયા કેમ ઊભો છે, કયા કામથી આવ્યો છે, એનું ચેકિંગ કરી, તપાસ કરી અને એ રીતે એને ડરાવીને કે હું પોલીસ છે અને તારી તપાસ કરીશું, પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈએ, ચાલ તને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈએ છીએ, એવું કરીને ડરાવીને એની પાસેથી 20,000 રૂપિયા ગૂગલ પે કરીને ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ ગૂગલ પે જેનું આઈડી આપ્યું હતું તે આ 2 જે આરોપી છે તેમના મિત્રનું આઈડી આપ્યું હતું. ત્યારબાદ એ લોકોએ પોતાના મિત્ર પાસેથી 20,000 રૂપિયા રિકવર કરી લીધા છે. આ તમામ ઘટનાની જાણ આપણને ગઈકાલે જ્યારે ફરિયાદ આપણી પાસે આવે ત્યારે થઈ. તાત્કાલિક મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના માણસો દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને બંને આરોપીઓને સમયસર ધરપકડ કરી લેવામાં આવી. તો આણંદની RTO કચેરીની બહાર નકલી ફિઝિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટના આધારે ગેરકાયદેસર ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રિન્યૂ કરાવવાનું કૌભાંડ પોલીસે ઝડપી પાડ્યું. જેમાં 24 જેટલા સહી સિક્કાવાળા નકલી ફિઝિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ સહિત 85,000નો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો અને પિતા પુત્રની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. SOGએ આ કૌભાંડમાં બીજા કેટલા એજન્ટ અને RTO કચેરીના અધિકારી કે કર્મચારીઓની સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે પણ તપાસ હાથ ધરી છે. આ આધારે બાતમીવાળી જગ્યાએ SOG દ્વારા રેડ કરતા બાતમી હકીકતવાળા વાહન તથા આ 2 ઇસમો નામે રિઝવાન વોહરા તથા રાહિલ વોરા મળી આવેલા, જેમની ઝડપી તપાસ કરતા ગેરકાયદેસર રીતે બનાવેલ 3 ડોક્ટરના સિક્કા તથા 27 બોગસ સર્ટિફિકેટ મળી આવેલ છે. જે અન્વયે આણંદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ આણંદ SOG દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તો સુરત RTOમાં ટેસ્ટ ટ્રેક ઉપર જ એજન્ટ રાજ જોવા મળી રહ્યું છે. RTOના અધિકારીઓના નાક નીચે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. એજન્ટના ઇશારાથી પાસ કરવાનો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. ટેસ્ટિંગમાં મોબાઈલથી માર્ગદર્શન આપ્યાનો આક્ષેપ ઉઠ્યો છે. ₹5,000થી 7,000માં પાસ કરાવી આપવાની લાલચ અપાય છે અને ટ્રેકની બહાર નીકળો એટલે તાત્કાલિક સંપર્ક કરે છે. RTOએ ટ્રેનિંગ સ્કૂલોનું લાયસન્સ પણ રિન્યૂ ન કર્યું. ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલના સંચાલકોએ RTO સામે બાયો ચડાવી છે. ત્યારે ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલના સંચાલકોનો અધિકારી સામે આક્ષેપ છે કે સુરત RTOના અધિકારીઓ મળવાનો પણ ઇનકાર કરે છે. સદુપરાંત અમારા જે ગાડીઓ શીખી જાય છે ટ્રેનિંગ સ્કૂલોમાં, એ લોકો RTOમાં આવે છે ત્યારે એમને 5-7 હજાર રૂપિયા લઈને લુખ્ખા તત્વો પાસ કરાવવાની લોભાવનારી એ આપીને ખોટી રીતે પાસ કરાવે છે. સાહેબ શ્રી યોગ્ય તપાસ કરી ને પછી અમને સમય આપશે ને અમારી અરજી ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપશે એવો અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ
તો ધોળકામાં ગેરકાયદે રેતી ભરેલા 5 ડમ્પરો ઝડપાયા છે. ધોળકા મામલતદારે ચલોડા ગામ નજીકથી આ ડમ્પરો ઝડપી પાડ્યા છે. મામલતદારે અંદાજે 60 લાખનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે. તો સુરતમાં સાજુ કોઠારીની 4 લક્ઝુરિયસ કાર જપ્ત કરવામાં આવી છે. માથાભારે સાજુ કોઠારીને ત્યાં ડિમોલિશન કરાયું હતું અને 4 લક્ઝુરિયસ કાર પોલીસને મળી આવી હતી. જેગ્વાર, મર્સિડીઝ, MG હેક્ટર, ઇનોવા કાર તેને જપ્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે એક ગાડી સુરત, એક વલસાડ, એક રાજકોટ અને એક હરિયાણામાં રજીસ્ટર હતી. સાજુએ વ્યાજ પેટે ગાડીઓ લીધી છે કે કેમ તેની તપાસ થશે. અમરેલીના સાવરકુંડલામાં તંત્રએ ડિમોલિશન હાથ ધર્યું. વીજપડીમાં તંત્રએ દબાણો તોડી પાડ્યા છે. બસ સ્ટેન્ડથી રાજુલા રોડ પર ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી, જેમાં 25 ઓટલા એક દુકાન પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. ગેરકાયદે કરવામાં આવેલા ઓટલા ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા છે તંત્ર દ્વારા, જ્યારે તંત્ર દ્વારા અગાઉ નોટિસ પણ અપાઈ હતી. તો શહેરમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને દબાણ સામે જામનગર મહાનગરપાલિકાએ સખત વલણ અપનાવ્યું છે. આજે મહાનગરપાલિકાના એસએસ વિભાગે 7 રસ્તા પાસે આવેલી વરસાદી કેનાલ પર ગેરકાયદેસર રીતે બનાવવામાં આવેલા 15 થી 20 જેટલા અનધિકૃત ઝૂંપડાઓ અને બાંધકામોને હટાવવાની મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી. આ કામગીરી 7 રસ્તા, પેટ્રોલ પંપથી લઈને સંતોષી માતાના મંદિર સુધીના વિસ્તારમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ગેરકાયદેસર દબાણને કારણે વરસાદી કેનાલની પ્રી મોન્સૂન સફાઈની કામગીરીમાં અડચણો ઊભી થઈ હતી. સાથે જ જાહેર માર્ગ પર ન્યુસન્સ પણ ફેલાઈ રહ્યું હતું. મહાનગરપાલિકાના એસએસ વિભાગના કાર્યપાલક અધિકારી મુકેશ વણનની દેખરેખ હેઠળ જેસીબી મશીન અને ટ્રેક્ટરની મદદથી આ દબાણને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. કામગીરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. સાત રસ્તાથી ખોડિયાર કોલોની બાજુ જે જતી કેનાલ છે, એ કેનાલ ઉપર જે ઝૂંપડાઓ બની ગયા છે અને કેનાલની આગળ કેનાલ અને રોડની વચ્ચે જે ઝૂંપડાઓ બની ગયા છે, જેના કારણે કેનાલની સફાઈ શક્ય ના બની શકે. તેમજ જ્યારે તળાવ ઓવરફ્લો થાય ત્યારે આ કેનાલમાંથી પાણી વધારે જતું હોય છે, જેને ધ્યાને રાખીને અત્યારે આ કેનાલ ઉપર અને કેનાલની બારે જે નવા ઝૂંપડાઓ બની ગયેલા હતા એ ઝૂંપડાઓને હટાવવાની હાલે કામગીરી ચાલુ છે. જેમાં પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અમારી સાથે છે અને સોલિડ વેસ્ટ અને એસએસ શાખાની ટીમ અત્યારે હાજર છે. જેમાં આ લોકોના જે બકરાઓ પણ ન્યુસન્સ ફેલાવતા હોય છે એને પણ હાલે પકડવાની સાથે સાથે કામગીરી ચાલુ છે. તો દ્વારકામાં આવડ માતાના મંદિરનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું. રૂક્ષ્મણી મંદિર પાસે આવેલું છે આવડ માતાનું મંદિર. અસામાજિક તત્વોના ગેરકાયદે દબાણો પણ હટાવાયા છે. ખારા તળાવ વિસ્તારમાં મોડલ સ્કૂલ પાસે આ દબાણ કરાયું હતું, જેને પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે નગરપાલિકાએ બુલડોઝર કાર્યવાહી કરીને હટાવી દીધા છે. તો આ તરફ છોટાઉદેપુરમાં પણ ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરાયા છે. સરદારનગર સોસાયટીમાં તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. નોટિસ આપવા છતાં દબાણો દૂર નહોતા કરાયા. 16 દબાણકારોને દબાણ તોડવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી. ગઈકાલે કેટલાક લોકોએ જાતે જ દબાણ હટાવ્યા હતા. બાકી રહેલા દબાણો તંત્રએ હટાવ્યા બુલડોઝર ફેરવીને. સોસાયટી વિસ્તાર છે અને એમાં રોડ અને સોસાયટીની વચ્ચે જે સરકારી જગ્યા આવેલી છે એમાં કોમર્શિયલ દબાણ થયેલા હતા. એ દબાણ દૂર કરવા માટે જે તે સમયે નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી અને દબાણ દૂર કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. અને એ મુજબ આજે કુલ 22 જેટલા દબાણો આજે દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. મોટાભાગના મિત્રો એવા છે કે જેમણે પોતે પોતાના દબાણો હટાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે અને પોતાનો સામાન પણ હટાવી લીધો છે અને બાકીનું જે દબાણ હશે એ અમારી ટીમ દ્વારા હટાવવામાં આવશે. સરકાર શ્રી તરફથી 2002ની નોટિસ મળતા અમે અમારા ખર્ચે સ્વખર્ચે અમારા માણસો લગાડીને અમારું દબાણ હતું તે દૂર કરી દીધું છે. અમે એમાં સહકાર આપ્યો છે અને અમારી સોસાયટી બધી સહકાર આપવા તૈયાર છે. તમારી માંગણી હતી કે અમારી માંગણી હતી પણ સરકારને યોગ્ય ન લાગતા ના મંજૂર કરી છે, પણ જ્યારે એમને યોગ્ય લાગશે તો આપશે. જગ્યા જે 1960થી અમારો કબજો ધરાવતા હતા તે અમને મળી જાય તો જે તે કિંમત પેમેન્ટ આપી અને અમે લેવા તૈયાર છે, પણ સરકારને યોગ્ય ન લાગતા હમણાં મુલતવી રાખ્યું છે. તો જામખંભાળિયાના સલાયા નગરપાલિકા સામે પીજીવીસીએલે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે પીજીવીસીએલ દ્વારા વારંવાર વીજ બિલ ન ભરાતા પાલિકાના 3 વીજ જોડાણ કપાયા છે, જેમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ અને કોમ્યુનિટી હોલના વીજ કનેક્શન કાપવામાં આવ્યા છે પીજીવીસીએલ દ્વારા.
સલાહ નગરપાલિકામાં ટોટલ 45 લાખના લેણા બાકી હોય, જેમાં વોટરવર્ક્સ, નગરપાલિકા સ્ટ્રીટ લાઇટ તેમજ નગરપાલિકા ઓફિસના પણ લેણા બાકી હોય. વારંવાર ચીફ ઓફિસર સાહેબને રૂબરૂ તેમજ લેખિતમાં પણ રજૂઆત કરેલ છે. તેમ છતાં તેમનું પેમેન્ટ ન થતાં સલાહે નગરપાલિકાની ઓફિસ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ તેમજ કોમ્યુનિટી હોલનું કનેક્શન કાપેલ છે. તો મહેસાણામાં જાહેરમાં કેમિકલ વેસ્ટ ઠલવાયો. બહુચરાજી હારીજ હાઈવે પર સુરપુર ગામની આ ઘટના છે કે રોડની સાઈડમાં કેમિકલ ઠલવાતા સ્થાનિકોમાં રોષ ભરાયો છે. કેમિકલથી ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતોને ખાંસીની અસર થઈ રહી છે. મામલતદાર સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે અને FSL મારફતે સેમ્પલ લઈને પોલીસે પંચનામું કર્યું છે. પાટણના રાધનપુરમાં રખડતા આખલાઓનો ત્રાસ યથાવત છે. આખલાએ યુવાનને અડફેટે લેતા તેને 15 ટાંકા આવ્યા. નગરપાલિકા કર્મચારીઓએ આખલાને પકડી ડબ્બે પૂર્યો છે. રાધનપુરમાં રખડતા આખલાઓને કાબૂમાં લેવા માંગ ઉઠી છે. પંચમહાલના શિવરાજપુર નજીક જંગલમાં આગ લાગી. ભાટ ગામના જંગલમાં ટેકરા પર આગ લાગી. વન વિભાગે આગ બુઝાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હાથવગા સાધનોથી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો. શિવરાજપુર નજીક જંગલમાં આગ લાગી હતી. તો બનાસકાંઠાના દાંતામાં ડુંગર પર આગ લાગી. કાંસા ગામના ડુંગરો પર આગ લાગી. જોત જોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ પણ ધારણ કરી લીધું. આગના ધુમાડા દૂર દૂર સુધી દેખાયા છે. 2 થી 3 કિલોમીટર સુધી આગ ફેલાઈ ગઈ છે, જ્યારે ફાયરની ટીમ દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. સાબરકાંઠાના ઈડરમાં UGVCLની બેદરકારી જોવા મળી. લાલોડા રોડ પર ઘઉંના ખેતરમાં આગ ભભૂકી ઉઠી. ઘઉંના પાકમાં આગ લાગતા ખેડૂતને મોટું નુકસાન થયું. વીજ લાઈનોમાં બેદરકારીને પગલે આગ લાગી હતી. ખેતરમાં આગ લાગતા ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને નુકસાનીના પગલે વળતર ચૂકવવા ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. પાક આગમાં સ્વાહા થતા ખેડૂતોની હાલત જે છે તે કફોડી બની છે. કચ્છના ખાવડા ભેરંડિયારા રોડ પર આગ લાગવાની ઘટના બની. રસ્તે જતા ટ્રેલરમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી. આર્મીના જવાનોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો અને આગના કારણે ટ્રેલરને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. એકાએક ટ્રેલરમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. તો અમરેલીના રાજુલામાં ખેડૂત સંમેલન. ધારેશ્વર ગામે ખેડૂત સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સંમેલનને લઈ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ જોવા મળ્યો. ખેડૂતોની સાથે ખેડૂત પરિવાર પણ હાજર રહ્યા. સંમેલન બાદ પ્રાંત કચેરીએ આવેદન આપશે ખેડૂતો. અમારી માંગ એ છે કે નગરપાલિકાનું પાણી સરકારે અને મહીપરીમાંથી આવ્યું છે. અહીં રાજુલા ડેમ છે, આ ચારે બધું સોર્સ છે, તો સિંચાઈનું પાણી ધાતવડી ડેમમાં જ વારંવાર શા માટે લેવામાં આવે છે? જે ડેમ અમારા ખેડૂતોના સિંચાઈનું પાણી મળે એ માટે જે ડેમ બનેલો છે, એ ડેમની અંદર જો રાજુલા અને જાફરાબાદ નગરપાલિકા શહેરીજનોને પાણી આપે છે તો અમને વાંધો નથી, પરંતુ અમુક શરતો જે ખેડૂતોની છે જે વ્યાજબી છે કે ખરેખર આ ડેમમાંથી જેટલું પાણી લઈ જવામાં આવે છે એનો હિસાબ ક્યારેય આપવામાં આવતો નથી. તો ભૂતકાળમાં જે પાણી લઈ ગયા એનો હિસાબ આપવામાં આવે. તો ડાંગના જંગલોમાં ઉનાળાના કારણે વન્યજીવો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરાઈ છે, જેમાં કુલ 88 કુદરતી પાણીના સ્ત્રોતની સાથે 152 કૃત્રિમ સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ કરાયા છે. ઉનાળામાં વન્યજીવોને પાણીની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે વન વિભાગ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે હીટવેવની સંભવિત પરિસ્થિતિને લઈ આ વન્યજીવો જીવો માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરાઈ છે. ઉત્તર ડાંગ વન વિભાગની અંદર ઉનાળા દરમિયાન વન્ય પ્રાણીઓને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે પીવા માટે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત ઉત્તર ડાંગ વન વિભાગમાં સમાવેશ પૂર્ણા સેન્ચ્યુરી તેમજ અન્ય રેન્જોની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં, બીટમાં, રાઉન્ડની અંદર કુદરતી જે સ્ત્રોત છે તેની અંદર પાણી ભરવામાં આવે છે, જે અંદાજિત 88 કુદરતી સ્ત્રોત છે. અન્ય વસ્તુમાં 150થી વધારે જે કૃત્રિમ સ્ત્રોતોનું સર્જન કરવામાં આવે. તો વાત અડાલજની કરીએ તો અડાલજના ડાયમંડ સ્કાયમાં ઉભરાયા ગટરના પાણી.
તંત્રના પાપે ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ અડાલજમાં જોવા મળ્યો. ગટરના પાણી ઉભરાતા સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે રોષ વ્યાપ્યો છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી ગટરના પાણી ઉભરાય છે તેવું સ્થાનિકો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે અને અનેક રજૂઆતો છતાં પણ કોઈ નિકાલ કરાયો નથી. સ્થાનિકો છેલ્લા 1 મહિનાથી અનેક રજૂઆતો કરી ચૂક્યા છે છતાં પણ કોઈ નિકાલ નથી આવ્યો. ત્યારે વોટ લેવા આવતા નેતાઓ જનતાની સમસ્યા ભૂલ્યા છે તેવું પણ સ્થાનિકોએ કહ્યું છે. ત્યારે તંત્રને વિડીયો આપ્યા છતાં પણ કોઈ સાંભળતું નથી તેવું પણ સ્થાનિકો દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને સ્થાનિકો રોષે ભરાયા છે. ડાયમંડ સ્કાયમાં સ્માર્ટ સિટી સ્માર્ટ દાવાઓ, પરંતુ આ તંત્રના પોકળ દાવાઓ સાબિત થતા નજરે પડી રહ્યા છે. અડાલજ વિસ્તારમાં ડાયમંડ સ્કાયની બહાર છેલ્લા ઘણા સમયથી ગટરના પાણી ઉભરાઈ રહ્યા છે અને લોકો છે તેને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડે છે. અનેક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, તેનું નિરાકરણ નથી આવ્યું. સ્થાનિકો છે, એમની સાથે જ વાત કરીએ. કેવા પ્રકારની તકલીફ છે તમને? टाइम से पानी भरा हुआ है, मच्छर भी है और उसकी वजह से रोड का काम भी रुका हुआ है. कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है ना, रोड के चक्कर में भी हो रहा है, पानी से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कितनी बीमारियां होती है. કેટલા સમયની આ તકલીફ છે અને કેવા પ્રકારની હાલાકી પડે છે અહીંયાથી પસાર થવામાં આવી? મહિનાથી તો તકલીફ પડે જ છે. મચ્છર છે, પછી આ બધાનું સાધન લઈ જવામાં આવવા કરવામાં બધાને તકલીફ પડે જ છે. તો જે હોય એનું નિરાકરણ લાવો. મહિનાથી તો ચાલે જ છે રજૂઆત કરવાની, વિડીયો ઉતારીને ત્યાં મોકલે છે તંત્રમાં. બધું અમે આ ફોટા પાડીને મોકલીએ છીએ, પણ કોઈ તંત્ર ધ્યાન જ આપતું નથી. કેટલા દિવસથી પાણી ભરાય છે તમે જુઓ તો. सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वीडियो दे दिया, अब तक हमने इतने प्रयास, अब जो भी एफर्ट कर सकते थे हमने कर लिए. वहाँ पर हम बोल भी चुके हैं, कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी बीमारियाँ यहाँ फैल रही है. करने से कुछ नहीं होता, बोल चुके हैं उसके बाद नहीं हो रहा. पहले वो देखो आप. વાસ એટલી આવે છે ને કે અમારે તો રોડ સાઈડ જ મકાન છે, પણ ત્યાં ગેલેરીમાં નહીં ઊભું રહેવાતું અમારાથી. હવે ઘરમાં આખો દિવસ કેટલો ટાઈમ રહીએ, જેવો તડકો હોય ને એવી જ વાસ આવવા માંડે છે. નાના નાના છોકરા છે, મચ્છર થઈ ગયા, મચ્છર કડ રાત્રે બહાર નથી સુવાતું ગરમીનું. અનેક છેલ્લા ઘણા સમયથી આ હાલત છે લોકોની અને તંત્રને સ્થાનિકો અપીલ કરી રહ્યા છે કે આ ગટરના પાણીનો તાત્કાલિક ધોરણે નિકાલ કરવામાં આવે. એક તરફ રોડ પણ અધૂરો બન્યો છે અને તેના કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. કેમેરામેન ચેતન પરમાર સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અડાલજ. તો અમદાવાદના લાલ દરવાજા બસ ટર્મિનલના નવીનીકરણ બાદ ત્યાંના સ્થાનિકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. કારણ કે બસ સ્ટોપ બન્યા બાદ સ્થાનિકોની અવરજવરનો મુખ્ય માર્ગ બંધ કરી દેવાયો છે. ત્યાંના સિનિયર સિટીઝન્સને 1 થી 1.5 કિલોમીટર ચાલીને જવું પડે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં પણ એમ્બ્યુલન્સ કે ફાયરની ગાડીઓ અંદર નથી આવી શકતી. થોડા સમય અગાઉ જ રાત્રિના સમયે એમ્બ્યુલન્સને બોલાવાઈ હતી, પરંતુ જામ્પો બંધ હોવાથી ટીમ અંદર ન આવી શકી અને દર્દીને મહા મુસીબતે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. ત્યારે સ્થાનિકોએ અનેક રજૂઆતો તંત્રને કરી હોવા છતાં તંત્રના પેટનું પાણી પણ નથી હલતું. ત્યારે સ્થાનિકોની માંગ છે કે તેમનો મુખ્ય માર્ગ તંત્ર ખોલી આપે, જેથી તેમની મુશ્કેલી દૂર થાય. આ કોરોના પછીનો આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને આના પછી એ લોકોએ આવું ચંદ્રચરણ ચાલુ રાખ્યું છે. એ ત્યાંથી જ બંધ જ છે આમ, અને બંધ રાખવાનું કોઈ રીઝન નથી. એ કોક દિવસે આમ ખોલે છે, મંગળવારે ખોલે છે, પણ એ પણ હવે બંધ કરી દીધો છે. કહેવામાં નથી આવતું શું કારણ છે. કારણ અમે લોકો જઈને વાતચીત કરી એમને, તો એ કહે છે કે એક્સિડન્ટ થાય છે. આ એક્સિડન્ટ કેવી રીતે થાય અહીંથી? માણસ પગથી ચાલવાનું, માણસ ચાલે અને આવે જ આવે, તો ત્યાં એક્સિડન્ટનો સવાલ જ નથી. મુખ્ય ગેટ દરેક માણસને આવવા જવા માટે તકલીફ થાય છે. એ લોકો કહે છે કે અહીંયા લારીઓ આવે છે. લારીઓ હોય તો તમે ઉપાડી જઈ શકો, લારીઓ તમે લઈ જાઓ. અમે અહીંથી કેટલા વર્ષોથી અહીંયા રહીએ છીએ અને આ લાલ દરવાજાનું નવીનીકરણ કર્યું બસ સ્ટેન્ડનું, એના પછી આ નવો ઝાપો નાખી દીધો અને બધી સગવડ બંધ કરી નાખી. અમે અહીંયા IAS ઓફિસર છે ઔરંગાબાદ કર, એમની ત્યાં રજૂઆત કરી હતી. એના પછી AMTSની મુખ્ય ઓફિસ જમાલપુર છે, ત્યાં બી રજૂઆત કરી હતી. પણ ત્યાં અમને કારણ કહેવામાં આવ્યું કે અહીંયાના રહેવાસીઓ હવે ટર્મિનલ્સ થઈ ગયું છે તો ત્યાં કચરો કરે છે, એટલા માટે બંધ રાખવામાં આવ્યું છે. પણ એના પછી અમે જ્યારે અહીંયા વિડીયો કાઢ્યો હતો અમારા લીધે અને અહીંયા બધું દેખાડ્યું હતું, ત્યારે અહીંયાના જ AMTSના સહકારીઓ અને એ લોકોએ પાન પિચકારીને ભાતની રાંગોળીઓ કરી હતી. એમના મમ્મી બીમાર પડ્યા હતા, તો
એ વખતે 108ની જરૂર પડી હતી. હવે એ લોકો બસ સ્ટેન્ડવાળાનું કહેવું એવું છે કે તમે અમને જાણ કરો, અમે ચાવી લઈને આવીશું, પણ અમે ગેટ તો નહીં જ ખોલીએ. એમાં 15થી 20 મિનિટનો સમય જતો રહે ત્યારે ઇમરજન્સીમાં કોઈ માણસની જાન પણ જઈ શકે. એટલે એમને એ પણ એ લોકો માનતા નથી. અને હમણાં આગ લાગી હતી. આ બેન છે, શું થયું હતું આંટી? બાથમાં લોકોએ કંઈ સળગાવ્યું હશે, એટલે અમારા બાથની પાછળ જ ઘર છે, ત્યાં એક પતરું તૂટેલું હશે તો બધું અંદર આવ્યો અને સખત આગ લાગી. તો ફાયર બ્રિગેડવાળા પણ આવી ના શક્યા અને પછી બાથમાંથી જ પાણી એ લોકોએ એ કરવું પડ્યું. એવી રીતે થયું. બહુ જ મુશ્કેલી થઈ અમને અને આવવા જવામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે. એના માટે કંઈ પણ પગલાં લો. તો MS યુનિવર્સિટીમાં લાખોના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ફોર ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ 6 જે છે તે 6 જ મહિનામાં ધૂળ ખાતું થઈ ગયું છે. 2024માં બનેલી બિલ્ડિંગ છેલ્લા 6 મહિનાથી બનીને તૈયાર છે. તેનો ઉપયોગ ન થતાં ઇમારત ધૂળ ખાઈ રહી છે. યુનિવર્સિટીમાં નવી શિક્ષણ નીતિનો અમલ થયા બાદ ગત વર્ષે તત્કાલીન વાઇસ ચાન્સેલરે આ બિલ્ડિંગને રિનોવેટ કરાવીને તેમાં સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ફોર ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. રિનોવેશન પાછળ 10 લાખ રૂપિયા ખર્ચાયા બાદ આ પ્રોજેક્ટનું લગભગ બાળમરણ થઈ ગયું છે. ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે જે સેન્ટર આપવામાં આવ્યું હતું MS યુનિવર્સિટી દ્વારા, યુનિવર્સિટીની જે પ્રેસ છે રાજમહેલ રોડ ખાતે, તેના પાછળ જ આ જે સેન્ટર છે તે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવ્યું હતું આજથી વર્ષ પહેલાં. પરંતુ કંઈક ને કંઈક હાલમાં જોવા જઈએ તો તે બંધ હાલતમાં નજર આવી રહ્યું છે. ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ અર્થાત કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી એટલે કે નવા શૈક્ષણિક નિયમ જે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે 2023માં લાગુ કર્યા, તેની અંદર જે નવા વિષયો હોય છે કે નોલેજ સિસ્ટમ વિદ્યાર્થીઓનો સ્કિલ વધી શકે અને વિદ્યાર્થીઓ સ્કિલ પ્રમાણે એ લોકો આગળ વધી શકે તે માટે તે એજ્યુકેશન સિસ્ટમની સ્થાપના કરવામાં આવી અને એમાં કંઈક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. તો એ લોકો માટે એક સેન્ટર પણ આપવામાં આવ્યું કે એ સેન્ટર પર જઈને વિદ્યાર્થીઓને જો વધારે માહિતી મેળવી હોય તો એ લોકો ત્યાંથી માહિતી મેળવી શકે છે. એ નોલેજ સિસ્ટમ છે એમાં 10 લાખ જેટલો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે, પણ તે જો કોઈના એનું જે યુઝ જ નહીં થાય, કોઈ પણ એનું કાર્ય જ નહીં કરી શકે તો એ શું કામનું છે. એટલે કહેવામાં એ જ માંગે છે કે જલ્દીમાં જલ્દી એ ચાલુ કરી દે અને જેનાથી જે સ્કિલ્સ છે છોકરાઓની એ ઇમ્પ્રૂવ થાય અને જે છોકરાઓ જેના માટે ડેવલપમેન્ટ થાય, ડેવલપ જે થઈ શકે છે એ લોકો કરી શકે. A+ રેન્કિંગ ધરાવતી MS યુનિવર્સિટીમાં લાલિયાવાડી હોય કે પછી વિદ્યાર્થીઓના નાણાંનો વેડફાટ હોય કે પછી સરકારી ગ્રાન્ટનો વેડફાટ હોય, એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તેનો તાજો જ નમૂનો, ઉત્તમ ઉદાહરણ હાલ આ જોવા મળી રહ્યું છે કે જે રીતે MS યુનિવર્સિટીની પ્રેસની પાછળ આવેલું આ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ફોર ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ કે જે નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ થયા પછી બનાવવામાં આવ્યું હતું. કારણ કે નવી શિક્ષણ નીતિના આધારે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા તૈયાર કરવા, જ્ઞાન આપવું અને પછી આ જ વિદ્યાર્થીઓ થિંક ટેન્ક બનીને અન્ય જગ્યાએ તેનો પ્રચાર પ્રસાર કરે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવા માટે અહીંયા 10 લાખના ખર્ચે આ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ફોર ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ એટલે કે COEIKSની આ બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવી, પરંતુ તેનું અહીંયા ઉદ્ઘાટન થતું નથી. ના તો અહીંયા કોઈને અભ્યાસ કરાવાય છે, ના તો અહીંયા કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. અને છેલ્લા 6 મહિનાથી લગભગ આ બિલ્ડિંગ બનીને તૈયાર છે, પરંતુ આનું ઉદ્ઘાટન થતું નથી. તેના કારણે અહીંયા સમગ્ર ઇમારત ધૂળ ખાઈ રહી છે અને 10 લાખ રૂપિયાનું જે નુકસાન થયું છે તેની ભરપાઈ કોણ કરશે, તેની જવાબદારી કોની છે, તેવા સવાલો ઊભા થયા છે. ત્યારે રાહ જોઈએ કે આ બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન અને આનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે. કેમેરા પર્સન નિકેશ વોડન સાથે કુણાલ શર્મા, સંદેશ ન્યૂઝ, વડોદરા. તો વાત દમણની કરીએ તો દમણમાં ફરવા આવતા પર્યટકો માટે માઠા સમાચાર છે. 29 માર્ચે સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજ સુધી બીચ બંધ રહેશે. દમણમાં દરિયા કિનારે સાફ સફાઈને લઈ તમામ બીચ બંધ રાખવામાં આવશે. દરિયા કિનારે લોકોની અવરજવર પર રોક લગાવવામાં આવી છે. આદેશનું ઉલ્લંઘન કરનાર સામે તંત્ર કાર્યવાહી કરશે. ત્યારે દમણમાં આવતા પર્યટકો માટે આ માઠા સમાચાર છે કે આવતીકાલે સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજ સુધી બીચ બંધ રહેશે. તો અમદાવાદના કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં નવા આકર્ષણ ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે. કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઉનાળુ વેકેશનના ભેટ સ્વરૂપે ગ્વાલિયર ઝૂથી 12 નવા પ્રાણીઓ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 1 વાઘ, 1 વાઘણ અને 10 કાળિયાર પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં લાવવામાં આવ્યા છે. હાલમાં અમદાવાદ ઝૂ ખાતે 1 સિંહ અને 2 સિંહણ, 1 સફેદ વાઘણ અને 4 વાઘણ, 1 વાઘ, 9 દીપડા સહિત નવા આકર્ષણ સાથે પશુ પક્ષીઓની સંખ્યા 2100 ઉપર પહોંચી ગઈ છે. કોર્પોરેશનમાં ચૂંટાયેલી પાંખ દ્વારા લોકોની મુલાકાત માટે પ્રાણીઓને ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે. કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર 2000 ઉપરાંતના પશુ પક્ષીઓ અને સરીસૃપ છે. નવા આકર્ષણ ઉમેરવા માટે બીજા અન્ય જૂ સાથે આપણે પત્ર વ્યવહાર કરીને
જ્યારે એ લોકો ત્યાંથી તૈયારી બતાવે અને એમને ત્યાં બચ્ચા થતા હોય તો એમને ત્યાંના પ્રાણીઓ આપણે લાવીએ અને આપણે ત્યાં જે પ્રાણીઓને બચ્ચા થાય અને સરપ્લસ હોય તો આપણે એમને આપીએ છીએ. આના ભાગરૂપે જ ગ્વાલિયર ઝૂ સાથે અત્યારે આપણે એક જોડ બાઘ લાવ્યા છીએ અને એની સામે આપણે ત્યાંથી બીજા પ્રાણીઓ આપવામાં આવ્યા છે જેના આપણે ત્યાં બચ્ચા થાય છે. બીજા એમને આપણને 10 કાળિયાર પણ આપ્યા છે જે આપણે ત્યાં એની સંખ્યા ઓછી હતી. સ્કૂલોનો વેકેશન, સ્કૂલ શાળા કોલેજોનું વેકેશન શરૂ થયું છે અને આ વેકેશનની અંદર, ગરમીના વેકેશનની અંદર પ્રાણી સંગ્રહાલયની વિઝિટ એક અહલદાયક અને યાદગાર રહે તે તમામ પ્રયત્નો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને ચોક્કસ રીતે નવી જે વાઘણો છે, નવા દીપડાઓ છે તેમજ આ નવું વાઘનું જે કપલ, આ ડેફિનેટલી શહેરીજનો માટે એક મોટું આકર્ષણ બની રહેશે. હાલમાં પ્રાણીઓનો વિનિમય કરી ગ્વાલિયર ઝૂથી જે એક જોડી વાઘ અને કાળિયારની 5 જોડ એ લાવવામાં આવી છે. સાથે સાથે તે લોકોનું રેગ્યુલર ડિવોર્મિંગ અને વેક્સિનેશન શેડ્યુલનું બી ધ્યાન આગળ રાખવામાં આવશે અને એ લોકોની જે ખોરાકી છે એ આપણે ખોરાકી જે એ ત્યાંના સમયે ખાતા હતા એ રીતે સમયથી ચાલુ કરી હવે ધીરે રહીને 1 મહિનાના ક્વોરન્ટીન માસ પછી આપણે જે રૂટીન ચાલે છે એ પ્રમાણે રૂટીન ઉપર સક્સેસફુલી લાવી દીધા છે. તો સંભલ જામા મસ્જિદના યાચિકાકર્તા મહંત અંબાજી પહોંચ્યા. મુખ્ય યાચિકાકર્તા મહંત ઋષિરાજ ગિરી અંબાજી મંદિર પહોંચ્યા. સંભલમાં મંદિર હોવાના પુરાવા મળ્યા બાદ કોર્ટમાં ગયા હતા. ઋષિરાજ ગિરી ગબ્બર આશ્રમમાં 6 વર્ષ સુધી સેવક તરીકે રહ્યા. ઋષિરાજ ગિરી યુપીના પ્રસિદ્ધ કૈલાદેવી મંદિરમાં મુખ્ય મહંત છે. તો નર્મદા પરિક્રમા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડશે. તે ધ્યાનમાં રાખીને હાંસોટના વમલેશ્વર ગામ ખાતે પરિક્રમા કરનાર ભક્તોની સુવિધા માટે સરકારે ₹21.20 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ જેટીનું મંત્રી કુંવરજી હળપતિના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. દર વર્ષે પરિક્રમા કરતા ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના માટે વમલેશ્વરની સામે કિનારે મીઠી તલાઈ જવા માટે બોટની ઘટ હોવાથી મુશ્કેલી પડતી હતી. ત્યારે આ જેટીનું નિર્માણ થયા બાદ હવે ભક્તો સરળતાથી નદી પાર કરી શકશે. મુકામે જે જેટીનું લોકાર્પણ થયું છે માનનીય મંત્રી શ્રી કુંવરજીના વરદ હસ્તે અને સંતોના સાનિધ્યમાં ખૂબ જ સુંદર કાર્યક્રમ રહ્યો. આ અગાઉ 2023માં મીઠી તલાઈ દહેજ મુકામે પણ જેટીનું લોકાર્પણ થયું હતું અને આ લોકાર્પણથી લાખો જે નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓ છે એ લોકોને એકદમ સુખરૂપ અને સરળતાથી નર્મદા પરિક્રમા કરી શકે એવી સુવિધા પ્રાપ્ત થઈ છે. કાંઠા વિસ્તાર એટલે હાંસોદ તાલુકાનો છેવાડો વિસ્તાર કહી શકાય. દરિયા કિનારાનું છેલ્લું ગામ કંટેજાર છે. ત્યારે આજથી 25 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું ત્યારે 1976ની અંદર જ્યારે કેનાલની કામગીરી થઈ, પરંતુ આ વિસ્તારના લોકોને સિંચાઈનું કે પીવાનું પાણી મળવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આજના દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના સાનિધ્યની અંદર આ વિસ્તારની અંદર પાકી કેનાલ કરવાના કારણે છેક છેવાના વિસ્તાર સુધી પીવાનું પાણી અને સિંચાઈ માટે પણ પાણી ઉપલબ્ધ થયું છે. આ દર્શન કરીને અને અહીંયા આરતી કરીને એને આજે આ જેટી જે છે એનું ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. હું ભારત દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો આભાર માનું છું. જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે આ ગિરીશચંદ્રજીએ એમને એક લેટર લખ્યો અને લેટરને કારણે એ મુખ્યમંત્રી જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા આનંદીબેન પટેલ ત્યારે એમને લખવામાં આવ્યો. એને કારણે નીતિનભાઈ સુધી આ લેટર પહોંચ્યો અને નીતિનભાઈ એને મંજૂરી આપી. આનંદીબેને એનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. તો પોરબંદરના માધવપુરના મેળાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે 6 થી 10 તારીખ સુધી યોજાતા લોકમેળાનું જિલ્લા કલેક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને તંત્ર દ્વારા મેળાના ગ્રાઉન્ડ પર જઈને તમામ પાસાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. મેળામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને લઈ જિલ્લા પોલીસ વડા ભગીરથસિંહ જાડેજા દ્વારા પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ત્યારે પોરબંદરમાં જે મેળો યોજાવાનો છે તેને લઈ તંત્ર દ્વારા પોલીસ દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તૈયારીઓ જોવામાં આવી હતી કે જે મેળાનું આયોજન કરવામાં આવવાનું છે તેમાં લોકોને કોઈ દુવિધા કે અસુવિધાનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા પોલીસ દ્વારા નિરીક્ષણ કરીને તમામ તૈયારીઓ જોવામાં આવી હતી. ત્યારે પોરબંદરમાં આ મેળાનું આયોજન કરાવવાનું છે ત્યારે આ તંત્ર દ્વારા તમામ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.